इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, तुहाडा अपना चैनल जी दार कंबोज तुहाडी खिदमत वास्ते हाज़िर खिदमत है जनाब। साडे नाल एक बार फिर रियाज जट साहब मौजूद ने। असीं फिर इन्हां कोलों दोबारा बड़ा कीमती जिहा टाइम लिया है, क्योंकि साडे जिहड़े दोस्त भाई इत्थों नवें बाहर जाण वाले ने, उन्हां दे वास्ते कोई आसानियां इन्हां कोलों असीं पुछणियां ने कि उन्हां दे जाण वास्ते की आसानियां होणियां चाहीदियां ने, ताकि उन्हां नूं मुश्किलात दा सामना ना करना पवे, और बड़े सौखे सखल्ले होकर टुर जाण, उन्हां वास्ते फायदा होएगा। अस्सलाम वालेकुम जी रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम। रियाज साहब, सानू ये दसो भी जिहड़े नवें बंदे बाहर जाणगे उन्हां वास्ते की आसानी, कोई मैसेज दे जाओ उन्हां नूं। जी मेहरबानी, तुसी तशरीफ ले आए और तुसी सानू कुछ बोलण दा मौका दिता। ते अल्लाह करे तुहाडा चैनल जिहड़ा है पूरी दुनिया च जाए और इसदे देखण वाले भी इस तो फायदा लैण। काफ़ी माशाल्लाह मालूमाती वीडियोज़ जिहड़े दोस्त देखना चाहते हैं, क्योंकि असी एक गल्फ च एक लाइफ गुजार चुके हैं। जी जी। तो पिछला जिहड़ा इंटरव्यू तुसी कीता सी उस च असी एक इंट्रोडक्शन ब्रीफली दिता सी जी। लेकिन ये अच्छा टॉपिक तुसी लैके आए हो। हाँ जी। ਇਹਦੇ वास्ते ये है कि ਜਿਹੜੇ भी लड़के जी यानी कि इत्थों कोई वर्क वीज़ा ते जाना चाहता, एज ए इंजीनियर जाना चाहता, या ਜਿਹੜੇ नए इंजीनियर ने, उन्होंने वास्ते सब तो पहले ये है कि वो जिस च भी एक फील्ड अपनी सिलेक्ट करन। हाँ जी। ज़्यादातर लड़के ਜਿਹੜੇ ने वो मैट्रिक करन तो बाद उन्होंने अपनी लाइन का पता नहीं होंदा। हाँ जी। जो वालदैन ने उन्होंने वास्ते भी स्पैशल मैसेज है कि जिस वक्त तुसी अपने बच्चे नूं साइंस पढ़ा रहे हो, तुसी एक तो अपने जिहड़े वसाइल ने उस दे मुताबिक बच्चे की स्टडी जिहड़ी है ओहदा इंतखाब करो। सही कि वो बच्चा जिहड़ा है अगर तो सब तो बेस्ट होंदा कि एक कंप्लीट इंजीनियर बन के जाए, हर वालदैन की ख्वाहिश होंदी। जबरदस्त। लेकिन कुछ ऐसे भी वालदैन होंदे जिन्हां दे वसाइल उसनूं कंप्लीट इंजीनियर नहीं बना सकते, और बजाए इसके कि उसकी तालीम अधूरी रह जाए और वो लड़का जी जी उन्होंने वास्ते है कि शार्ट कोर्सिस जिहड़े टैक्नीकल कॉलेजिस ने गौरनमेंट ने प्रोवाइड किए। मेरे अपने इलाके च मंडी बाउद्दीन च गौरनमेंट जिहड़ा रसूल कॉलेज है ये बड़ी अच्छी खिदमत दे रहा, और इन्हां लोगों वास्ते बड़ा अच्छा तोहफा है। ये तुसी जाके एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो। मैट्रिक तो बाद सिंपल अगर तुसी अपने बच्चे नूं उत्थे बाहर भेजते हो कि उस वास्ते काफ़ी मुश्किलात होंदियां। ठीक है। उहदे कोल अगर प्रॉपर उसकी एक लाइन नहीं, मेरे कोल काफ़ी दोस्त ने जिहड़े कि जॉब वास्ते इत्थों गए ने और वो फिर फोन करते, उन्होंने पूछा जाता कि जी तुसी की करते, यानी कि साडा भी कोशिश होंदी कि इसनूं किसी कैटागरी च असीं लै लईए। लेकिन असी उत्थे फेल हो जाने कि उस लड़के कोल प्रॉपर साडी कंस्ट्रक्शन लाइन च अगर वो गया है, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर उहदे कोल इलम नहीं। मैं ये मैसेज देना चाहना जिहड़े मेरे इंजीनियर ने, जिहड़े फ्रैश ने, जिहड़े अपनी अपनी फील्ड का वो पहले तो एक्सपीरियंस लैन, यानी कि घर फारग ना बैठन। अगर उन्होंने जॉब नहीं मिल रही, यानी कि फ़र्ज़ करो इत्थे काफ़ी इंजीनियर ने जिन्हां रसूल तो क्वालीफाइड ने, हाँ जी, वो लड़के इस तरह करन कि कोई भी मैगा प्रोजेक्ट चल रहा इस्लामाबाद है, लाहौर है, या साडे अपने एरिए च, उन्हां वास्ते है कि उत्थे बेशक थोड़ी जॉब है, यानी कि उन्हां दी सैलरी थोड़ी है, या विदाउट सैलरी एक्सपीरियंस लैन वास्ते तजर्बा हासिल करन जी उत्थे बिल्कुल जान, उन्हां दा सिस्टम देखन। कुछ लड़के ऐसे ने जो सिंपल मैट्रिक ने और उन्होंने दे कोल कोई और तालीम नहीं, या FA ने या BA ने। देखो उत्थे काफ़ी चांसिस ने गल्फ विच तुसी एज ए टैक्नीकल अगर कुछ इत्थों सीख के जाओगे तुसी उत्थे बड़ी तरक्की कर सकते। यानी कि जिहड़े लड़के FA ने वो बजाए इस दे कि वो सिंपल उत्थे वीज़ा लैके जान, उन्होंने मैं ये मशवरा देंगा तुसी सेफ्टी अफीसर दे कोर्स करो, तुसी ऊषा करो, तुसी अगर तुहाडे कोल अच्छी तालीम है तुसी निबोश करो, तुसी आयोश करो, यानी कि सेफ्टी रिलेटेड तुसी जाओ। जिहड़े लड़के डिप्लोमा जिन्हां कीता सिंपल वैल्डिंग की, उन्होंने मैं कहांगा वो C-SWIP करन, यानी कि सर्टिफिकेशन है। उस तो बाद यानी कि AWS करन, ये सारी सर्टिफिकेशनां ने। जिहड़े लड़के सिविल टेक्नोलॉजी दे ने उन्होंने अपनी फील्ड च वैल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सब लड़के अपनी इंग्लिश लैंगुएज का कोर्स कंप्लीट करन। अगर उन्होंने अरबी नहीं आती नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने वास्ते ये कि वो अपनी कम अज़ कम इतनी स्पीकिंग पावर रखन कि अपनी वो बात अपने सीनियर नूं समझा सकन या समझ सकन।
दूसरी ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਲ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਲਫ 'ਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਬੈਕੋ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣੇ ਕੋਈ ਲੋਡਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ MBA ਕੀਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ HR ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੌਬ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੜਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਟਰਾਈਆਂ 'ਚ ਡੰਕੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ QS ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਰਵੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ DAE ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਵੈਲ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਜੌਬਲੈਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6-6 7-7 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਊਦੀ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਭ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ 2030 ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬੀ
ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਲਗਾਓਗੇ, 3 ਮੰਥ ਲਗਾਓਗੇ, 1 ਈਅਰ, 3 ਈਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋਦ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ फ़ायदा ਉਠਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਮਝ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਆਜ਼ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।